Good morning to all of you. Please come to YouTube live. On cheskondi. Friends, so far we have discussed Advocates Act, in which we learned who is an advocate, how an advocate is enrolled, if an advocate misbehaves, how he will be punished, what is the procedure of appeal, whether any review can be there, and finally, the Supreme Court is the final arbiter and the Bar Council of India is the rule-making authority. This much by now you might have understood. Besides this, I told you the BCI rules, rule number 1 to 52, we have touched each and every rule, which is the heart of the so-called Advocates Act. Unless you know the rules, it is better to become a very good, you cannot become a good advocate unless you know the rules. Professional rules, ethics. Then we switch on to the etiquette. Ethics is also moral behavior in a profession. Etiquette means the outward appearance, how you should look like. Suppose if the judge asks you to come for a dinner, you can't go with chappals or sandals. That is etiquette. And lastly, we discussed the importance of the accountancy for the advocates. Similarly, the use of computers in your day-to-day profession. So with this, we have closed the Advocates Act. Now we are touching another important act called as the Contempt of Courts Act, 1971. Contempt of the court. Friends, it is a very simple act having only 24 sections, out of which you may be going through maybe 4 or 5 sections, important sections. Definition part, what is civil contempt, what is criminal contempt, what is the punishment, section 12, don't forget, section 12. That's more important. And right from 3 to 10, they are the useful material for the advocate to defend. Suppose innocent publication, section 3 I believe, innocent publication, definitely it's not contempt. Fair criticism, yes, definitely it cannot be contempt. Likewise, there are so many exceptions, just like our 500 IPC, 10 exceptions, there are also exceptions. The exceptions you must learn very, very well. Then only you will be able to defend your candidate. Friends, you all know that normally 90% of the advocates, they have to take up the cases of the defendants, not the plaintiffs. So the persons who are acting as GP or PP or additional PP, they will take up the cases of the government. That means they will be referring to the prosecution side. But normally 90% of you have to take the defense cases. So defenses you must learn very, very well. Then only your client will come out successful. So as far as this Contempt of the Courts Act comes, 1971. What is contempt? First of all, you must know what is contempt. Simply remember, contempt means disrespect or disobedience. Please remember. So the offense of being disobedient or disrespectable of a court or court of rule of the court or the disrespect to the officers of the court also. So friends, remember, while discussing rule number 2 of the professional ethics, I told you, you should have a respectful attitude toward the court. That means you must respect the court, you must respect the officer. Is it not? If you don't show respect, if you are disrespectful, it is nothing but contempt. And you must be obedient to the court also. So once again, go back to rule number 1. You must be obedient. At the same time, you must not be servile. Ayya ni banchan kaal magtan vanga karla. Obedience is different from servile attitude. Kabatti, so you must not be, you need not be servile, but at the same time, you must be obedient. If you are not obedient, then it is also contempt. What is obedience? Suppose the court says,
Arey, this witness has come, you are saying that you are not ready. By next time, you must be ready. Otherwise, cause will be imposed on you. Yes, Your Honor, anta. At the same time, you must be obedient, and next time, you must be able to examine the witness. You must not search for another cause. మా వాడు లేడు, మా వాడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేవు, ఇది చెప్పకూడదు. That is what is called obedience. So, if you fail to obey, if you fail to respect the court, what it will be? ఏమవుద్ది? It is nothing but contempt. This is what is called contempt. So, please remember, this contempt is there right from the old adage. పాతకాలం నుంచి కూడా ఇవాళ కొత్త ఏం కాదు. So, contemptuous people will look at you with contemptuous, like particularly police people. వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు చెప్తుండేవాళ్ళు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక మనిషి కుర్రవాడు సైకిల్ మీద పోతూ ఉన్నాడు. సడన్గా సైకిల్ నుంచి కింద పడ్డాడు. పక్కనున్న మనిషి రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ఏం చేస్తావు ఇమీడియట్గా? పక్కన ఉన్నాడు, వాట్ ఈజ్ యువర్ రియాక్షన్? అయ్యో పడ్డాడే అని లేపడానికి ట్రై చేస్తాడు. అదే కానిస్టేబుల్, పోలీసు కానిస్టేబుల్ యూనిఫామ్లో ఉండి సడన్గా సైకిల్ మీద నుంచి పడ్డాడు, ఏమనుకుంటావు లక్షణ? ఏం చేస్తావు అమ్మా? నువ్వు లేపుతావా? ఏం చేస్తారు సహజంగా? ఓకే, యూ విల్ లాఫ్ ఎట్ హిమ్. సడన్గా నవ్వు వస్తుంది మనకి. ఎందుకని? ఈడో పెద్ద టక్ యూనిఫామ్ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు, చాలా స్ట్రాంగ్గా అనుకున్నాం, ఈడు కూడా పడ్డాడే. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ కంటెంప్చువస్ లుక్. అందుకని ఆఫీసర్స్గా వీ మస్ట్ మెయింటైన్ ద రెస్పెక్ట్, అట్ ది సేమ్ టైం వీ మస్ట్ బి ఒబీడియంట్ టు ద కోర్ట్. అదర్వైజ్ దిస్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ కంటెంప్ట్. సో ఈ కంటెంప్ట్ అనేది యాక్చువల్గా ఎప్పుడో పాతకాలంలో, ఏది మన ఆయన ఉన్నాడే కౌటిల్యుడు రాసింది ఏంటో అది అర్థశాస్త్రంలోనే కౌటిల్యుడు చెప్పాడు, వినండి. ఎనీ పర్సన్ హూ ఎక్స్పోజెస్ ద కింగ్ ఆర్ ఇన్సల్ట్స్ హిజ్ కౌన్సిల్, ఎనీ పర్సన్ హూ ఎక్స్పోజెస్ ద కింగ్, ఈడేవి రాజయ్యా అన్నాడు అనుకోండి, రాజుగారికి కూడా ఏదో కొంచెం బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయిగా, ఈ రైతులు కూడా తాగి పలానా అట్లా ఎక్స్పోజ్ చేసిన. సెకండ్, ఆర్ హిజ్ కౌన్సిల్ మీన్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, వాళ్ళు ఎవరినేం చేసినా సరే, ఎనీ పర్సన్ హూ ఎక్స్పోజెస్ ద కింగ్ ఆర్ ద కౌన్సిల్ ఆర్ ఇన్సల్ట్స్ ద కౌన్సిల్ ఆర్ మేక్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ బ్యాడ్ అటెంప్ట్, దెన్ ద టంగ్ ఆఫ్ సచ్ పర్సన్ షుడ్ బి కట్ ఆఫ్, వాడి నోరు కట్ చేయాలి. అదే నోరు అంటే టంగ్, నాలిక కట్ చేయాలి. అంటే యూ మస్ట్ నాట్ ఇన్సల్ట్ ద గవర్నమెంట్, ద గవర్నమెంట్, ఇది ఆ ఉద్దేశం. ఇది ఎప్పుడు కౌటిల్యుడు అర్థశాస్త్రం రాసినప్పుడు. సో ఆ తర్వాత నార్మల్గా ఇట్ ఈజ్ అగెనెస్ట్ టు ఆర్టికల్ 19(1), అవునా కాదా? జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. సో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకి ఇచ్చారు కదా. కంటెంప్ట్, మనం ఏదైనా మాట్లాడితే కంటెంప్ట్ అన్నారు, ఏం మాట్లాడినా కంటెంప్ట్ అన్నారు. కాబట్టి is it not against freedom of speech and expression? That's why please remember, the so-called fundamental rights, they are not absolute rights. They are having reasonable restrictions. Definitely you have got the freedom of expression, you can freedom to have the opinion. At the same time, you should not hurt the sentiments of other. జడ్జి గారి జడ్జిమెంట్ నచ్చలేదని చెప్పొచ్చు, కానీ ఇదేం జడ్జి అండి అని అనకూడదు. దిస్ ఈజ్ వాట్ విల్, ఈ కంటెంప్ట్ అని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సో నార్మల్గా, సో ఇట్ ఈస్ ఎ జనరిక్ టర్మ్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ద కాండక్ట్ ఇన్ రిలేషన్ టు పర్టిక్యులర్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా. కొన్ని విషయాల్లో మనం ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, ఏం చేయకూడదు చేస్తేనే కంటెంప్ట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఎందుకని ఏం చేయకూడదు చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ అండర్మైన్స్ ది ఎఫికసీ ఆఫ్ ది జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్. ఆ జడ్జి గారు ఇటు తాగి పడతాలన్నాడు అనుకోండి, జడ్జిల గురించి ఏమవుతుంది? ఓ జడ్జిలు ఇంతేనా? ఇట్ అండర్మైన్స్ ది ఎఫికసీ ఆఫ్ ది జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. దేర్ఫోర్ ద కోర్ట్ కెన్ టేక్ యాక్షన్ అండర్ కంటెంప్ట్. సో మరి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ యాక్ట్ దాకా ఎందుకు కోర్టులు తీసుకోకూడదా? మీరు రోజు చూస్తూనే ఉంటారుగా, హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు, వీటిల్లో మీ సెక్రటరీ గారు రాకపోతే కంటెంప్ట్. ఏమయ్యా లక్ష్మణ అతనికి పోస్టింగ్ ఇవ్వమన్నాం కదా, మీరు ఎవరా? కంటెంప్ట్. ప్రతిదానికి డైరెక్ట్గా హైకోర్టు అండ్ సుప్రీంకోర్టు దే విల్ టేక్ కంటెంప్చువస్ యాక్షన్. బట్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ లా. కేవలం హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టులే కాదు కదా, కింద కోర్టులు కూడా దొరుకుతుంటాయిగా. ఇట్లాంటి జడ్జిల దగ్గర చేస్తున్నాడు, మా కర్మ అండి, ఏ అంటే బి రాని కూడా జడ్జిలే అంటాడు ఒక లాయర్ గారు. అది కంటెంప్ట్ అవుతుందా కాదా? ఖచ్చితంగా కంటెంప్ట్ అవుతుంది. మరి యాక్షన్ తీసుకోవాలంటే ఎట్లా? అండర్ కంటెంప్ట్స్ ద కోర్ట్ యాక్ట్ యూ కెన్ టేక్ యాక్షన్. కానీ మిత్రులారా గుర్తుంచుకోండి, ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ గేవ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ద కంటెంప్ట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆర్టికల్ 129 of the Constitution says Supreme Court is a court of record. Supreme Court is a court of record.
సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ కంటెంప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్, అంటే తను చేసిన తప్పుకు తను కూడా పనిష్మెంట్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ ఎ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్. ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ద పవర్స్ ఆఫ్ సచ్ కోర్ట్స్, ఇంక్లూడింగ్ ద పవర్ టు పనిష్ ఫర్ కంటెంప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. అదర్వైజ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇస్ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్. కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఎందుకంటాం? వాట్ ఎవర్ ఈజ్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద కోర్ట్, ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్, ఇట్ విల్ బీ ఆన్ రికార్డ్. జడ్జి గారు ఏం మాట్లాడినా, ఏమి జడ్జిమెంట్నా, ఇట్ విల్ గో టు ద రికార్డ్. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ పర్మనెంట్ రికార్డ్. మనము ఇవాళ నోరు మాట్లాడితే ఇవాళ నేను ఏదో అంటా, రేపే నేను ఎందుకు అంటాను, కానీ అక్కడ మాట్లాడింది ప్రతిదీ ఇన్ రైటింగ్, కాగితంలోకి వస్తుంది. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఫాలో ద సేమ్. దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ ఎ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్. అందుకనే జడ్జి మేడ్ లా కొన్ని సందర్భాల్లో లా చేయకపోతే ప్రభుత్వం జడ్జి మేడ్ లా కింద 129 కింద చేసుకోవచ్చును. అలాగే ఆర్టికల్ 142 క్లాజ్ 2, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆర్ కొన్ని సందర్భాల్లో ఆస్కింగ్ ది కంటెంప్టర్ టు కమ్ టు ది కోర్ట్. సో సోమనాథ్ చటర్జీ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా మీద జరిగింది. సోమనాథ్ చటర్జీ వైల్ వర్కింగ్ యాజ్ ద స్పీకర్ ఆఫ్ ఏమంటారు పార్లమెంట్, then he did something. So the Supreme Court wanted to go for the judicial review of the particular matter. But when they asked him, he said, I am not concerned, I am the boss of this legislature. So I need not be guided by anybody. No Supreme Court I think. I am not going to come. Come on contempt. వస్తావా రావా, నేను రాను పో అన్నారు. సరే ఏం చేయలేదనేది వేరే సంగతి. ఆయన కూడా లాయర్, పైగా కమ్యూనిస్ట్ అతని సంగతి తెలుసు. కానీ ఇలాగే మణిపూర్లో ఒక స్పీకర్ గారు కూడా ఇలాగే పనిచేశారు. ఏదో ఈ దాని మీద స్పీకర్స్ ఉంది కదా, షెడ్యూల్ 10 ప్రకారము డిఫెక్షన్ ఏదో అంటారు, యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ప్రకారం చేయకపోతే మణిపూర్ ఆయన స్పీకర్ని ఏదో డైరెక్షన్ ఇస్తే సుప్రీంకోర్టు చేయకపోతే కంటెంప్ట్ అన్నారు. సో కంటెంప్ట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ కంటెంప్ట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్రెస్పెక్ట్ టు ది కోర్ట్. సో కాబట్టి రమ్మండి, ఆయన రాకపోతే సుప్రీంకోర్టు ఒక హెలికాప్టర్ ఇచ్చి ఒక డీజీపీని ఇచ్చి అతన్ని తీసుకొచ్చి ఏమయ్యా ఏంటి చేస్తామని చెప్పి ఆ రోజంతా చాలా అందరూ ఉత్సుకత. అప్పటికి ఓపెన్ లేదు, వర్చువల్ హియరింగ్ లేదు. చాలా ఏమవుతుంది అనుకుని లాయర్లు అంతా చూశారు. తీరా చూస్తే స్పీకర్ గారు బాగున్నారా, ఏమండి మీరు కోర్టు పిలిస్తే రావాలి కదా, సార్ పొరపాటు అయిపోయింది సార్, సరే ఎప్పుడు రాబాకండి, ఇట్లా తొందరగా రండి అన్నారు, అయిపోయింది. బట్ మంచి మనిషికి ఒక మాట, మంచి గొడ్డుకు ఒక దెబ్బ. కంటెంప్ట్ ఎక్కువ. కంటెంప్ట్ ఎవరి మీద తీసుకుంటారు? మేబీ ఆన్ ది జడ్జెస్, మేబీ ఆన్ ది అడ్వకేట్స్, మేబీ ఆన్ ది ఆఫీసర్స్. ఎక్కువ జనరల్ పబ్లిక్ కన్నా తక్కువ ఉంటారు, ఎక్కువ వీళ్ళ మీదే తీసుకుంటారు. వీళ్ళంతా ఎవరు? దే ఆర్ ఎలైట్, చదువుకున్న వాళ్ళు, సంస్కారం గల వాళ్ళు. అందుకనే సెక్షన్ 12లో పనిష్మెంట్కి వచ్చినప్పటికే కేవలం 6 నెలలు లేక 2000 మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. So please remember Article 142. When any law is made by the Parliament, Supreme Court has got all power to make an order for securing a person's attendance. So contempt of the courtలో మనిషిని రమ్మనొచ్చు. మీరు రోజు చూస్తుంటారు, టీవీలో వస్తుంటాయి కదా, ఈ హైకోర్టు వార్తల్లో కూడా, మీకు కమిషనర్ రమ్మను, చీఫ్ సెక్రటరీ రమ్మను, 142 పవర్స్ కింద. ఎందుకని? సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ ది గార్డియన్ ఆఫ్ ఆల్ ది రైట్స్ దట్ వీ గాట్ ఫ్రమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. రైట్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, దీని మీద ఈ కంటెంప్ట్ ఏది కంటెంప్ట్ ఏది కాదు ఎప్పుడూ గొడవే. ఎందుకంటే ఈ కంటెంప్ట్ ఎట్ వస్తుంది, నోటి దూరదు. డిఫమేషను కంటెంప్ట్ ఇవన్నీ నోటి దూడ బ్యాచ్కి. సో అరుణ్ జీ, ఆయన పేరేంటి, అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఎప్పుడూ కంటెంప్ట్లో ఇరుక్కుంటూ ఉంటాడు, డిఫమేషన్ కేసులు ఇరుక్కుంటాడు. ఎందుకంటే నోటి దూల కాబట్టి. ఏది కంటెంప్ట్ ఏది కాదని దాని మీద కొన్ని సందర్భాల్లో సన్యాల్ కమిటీ దాని మీద చేసింది. సన్యాల్ కమిటీని అపాయింట్ చేస్తే, సో వాళ్ళు హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది లా ఆఫ్ కంటెంప్ట్ ఎప్పటి నుంచో ఉందని చెప్పి ఇందాకనే చెప్పినటువంటి అర్థశాస్త్రం చెప్పారు. అలాగే ప్లీజ్ రిమెంబర్, దీనిలోనే వెన్ ఎ జడ్జి థ్రెటన్స్ ఎ విట్నెస్, వెన్ ఎ జడ్జి బుల్లీస్ ఎ విట్నెస్, నువ్వేం సాక్ష్యమయ్యా, పల్లెటూరులంతా వస్తారు. ఆర్ when a witness makes any witness to keep silent, కుసా మీకేం తెలుసు అని జడ్జి గారు అంటే, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కంటెంప్ట్. ద జడ్జ్ షుడ్ బి పనిష్డ్. అందుకని మీకు చెప్పా ఫస్ట్ పాయింట్ జడ్జి అని. సో జడ్జిలు కూడా కంటెంప్ట్కి అతీతులు కారు. కానీ జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ యాక్ట్ ఉంది, దాని ప్రకారం గవ్వకం తొందరపడి కంటెంప్ట్ మీరు వేయడానికి లేదు. యూ హ్యావ్ టు టేక్ పర్మిషన్. రైట్. ఎనీవే, so there are 2 types of contempts. One is civil contempt and generally second is criminal contempt. Section 2లో మీకు క్లియర్గా చెప్తారు.
సో సివిల్ కంటెంప్ట్ ఏంటి? ఏదైనా కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చినా, రిట్ ఇచ్చినా, లేకుంటే ఏదైనా ఎగ్జిక్యూషన్ ఈపీ పిటిషన్లో ఇచ్చినా, ఏమైనా రేపొద్దున కల్లా నువ్వు స్థలంలోకి వెళ్ళిపో, వీడిని పంపించాలి, నువ్వు అక్కడి నుంచి ఖాళీ చేయాలి, ఇలాంటి ఆర్డర్స్ చెప్పి వైలేట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ సివిల్ కంటెంప్ట్. క్రిమినల్ కంటెంప్ట్లో 3 భాగాలు ఉంటాయి. ఎనీ యాక్ట్ విచ్ అండర్మైన్స్ ది ఎఫికసీ ఆఫ్ ది జ్యుడిషియరీ ఆర్ ఎనీ యాక్ట్ విచ్ అబ్స్ట్రక్ట్స్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్. మనం చేసే పని వల్ల, ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోండి, క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ నోటి ద్వారానే జరుగుతుంటుంది. మన బిహేవియర్ వల్ల ఏదన్నా మాట్లాడితే, జడ్జిలు తక్కువగా మాట్లాడినా, లేకుంటే మేము పని చేయమని ఎగ్గొట్టినా, ఇస్ ఆల్ అమౌంట్స్ టు క్రిమినల్ కంటెంప్ట్. సో సివిల్ కంటెంప్ట్ అండ్ క్రిమినల్ కంటెంప్ట్. సో అలాగే ఐపీసీలో కూడా కంటెంప్ట్ మీద రైట్ ఫ్రమ్ 175 to 175, దట్ ఈజ్ ఒమిషన్ టు ప్రొడ్యూస్ ద డాక్యుమెంట్ టు ద పబ్లిక్ సర్వెంట్. కోర్టు వారు ఏదో పలానా డాక్యుమెంట్ తీసుకురమ్మని అనుకోండి, అది తీసుకురాకుండా ఉంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ అమౌంట్స్ టు కంటెంప్ట్. 178, రిఫ్యూజల్ ఆన్ ఓత్ ఆర్ బైండ్ ఓవర్ బై ద పబ్లిక్ సర్వెంట్. సో వచ్చి ఏమైనా ప్రమాణం చేసి చెప్పంటే నేను ఎందుకు ప్రమాణం చేయాలనుకోండి, కంటెంప్ట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుంది. అలాగే సెక్షన్ 179, రిఫ్యూజింగ్ టు సైన్ ఆన్ ది స్వారన్ స్టేట్మెంట్. అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను సంతకం పెట్టా అంటే కంటెంప్ట్. సెక్షన్ 228, ఇంటెన్షనల్ ఇన్సల్ట్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ సర్వెంట్. ఎవరన్నా ప్రభుత్వ అధికారిని కావాలని చెప్పి తక్కువగా మాట్లాడితే, ఎందుకంటే ఒక మీటింగ్ జరుగుతూ ఉంది, మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎమ్మెల్యే కూడా ఆయన కలెక్టర్ ఏంటంటే బొగడ, ఈ కలెక్టర్ ఏం చెప్పుద్దంట, ఈ ఆడమండలంతా వచ్చి ఇట్లాగే చేస్తున్నారు అన్నాడు. ఇట్ వాస్ టేకెన్ యాజ్ కంటెంప్ట్ అండర్ సెక్షన్ 228 ఆఫ్ ది ఇండియన్ పెనల్ కోడ్. అఫ్ కోర్స్ ఆయన బాగా పోలీస్ వ్యవహారం తెలిసినాడు కాబట్టి సో కోర్టుకి డైరెక్ట్గా ఎస్పీ గారి ద్వారా సరెండర్ అయ్యాడు. అఫ్ కోర్స్ సింపుల్ అఫెన్స్, కంటెంప్ట్ పెద్ద కొమ్మలు మునిగేది కాదు, బెయిల్ ఇవ్వటం కూడా జరిగింది. కానీ వెరీ షేమ్ఫుల్, జస్ట్ మూవ్ రౌండ్ ద కోర్ట్ ఫర్ ఇయర్స్ టుగెదర్. ఈ కలెక్టర్ గారు రావడమే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి ఎక్కడికో పెద్ద కేటర్కి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయింది. ఆయన వస్తాడు, ఈమె రాదు, ఈయన వస్తాడు, ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు పీపీ రాడు, పీపీ జడ్జి గారు రాడు. దాదాపు ఒక 5-6 సార్లు ఇలాగే వాయిదాలు పడి. అఫ్కోర్స్ మనకు కావాల్సింది అదే, పెద్దవాళ్ళుగా మేము ఎంత వాయిదాలు పడితే అంత బెటర్ అనుకుంటాం. మీకంటే ఇమీడియట్ జస్టిస్ ఏదో చెప్తుంటారు కదా, రైట్. యాజ్ రిగార్డ్ ద సాలియంట్ ఫీచర్స్, ప్లీజ్ రిమెంబర్, సివిల్ కంటెంప్ట్ మీన్స్ disobedience to the judgment, decree, order, direction, writ or any process of the court. సివిల్ కోర్ట్ ఏం చెప్పినా దాన్ని వ్యతిరేకంగా చేస్తే. క్రిమినల్ అంటే పబ్లికేషన్ ఆఫ్ ఎనీ మ్యాటర్. పబ్లికేషన్ మీన్స్ ఓరల్లీ, లిబెల్ ఆర్ స్లాండర్ అంటాం కదా, నోటితో ఏం మాట్లాడినా. విచ్ లోవర్స్ ది అథారిటీ ఆఫ్ ద కోర్ట్, విచ్ స్కాండలైజెస్ అంటే తక్కువ చేయటం కోర్ట్, ఆర్ విచ్ ప్రెజుడిసెస్, విచ్ ఇంటర్ఫియర్స్ విత్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది కోర్ట్, ఆర్ విచ్ interferes with the administration అంటే judicial proceedings of the court. Then defense is more important. Section 3, innocent publication, తెలియకుండా పబ్లిష్ చేస్తే. Section 4, ఫెయిర్ రిపోర్ట్, ఇది కరెక్టే ఎందుకంటే మీరు కోర్టులో ఉన్నారు, జరిగింది, ఎస్, ఫెయిర్ అండ్ యాక్యురేట్ రిపోర్ట్, డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ డిఫెన్స్. Section 5, ఫెయిర్ క్రిటిసిజం. ఫెయిర్ రిపోర్టింగ్ వేరు సెక్షన్ 4లో, సెక్షన్ 5కి వచ్చేటికే ఫెయిర్ క్రిటిసిజం. సో చెబుతున్నాం ఎందుకంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు, క్రిటిసైజ్ చేయొచ్చుగా, క్రిటిసిజం ఇది డీసెంట్ డెమోక్రసీ. సెక్షన్ 6, ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఒకసారి జిల్లా జడ్జి గారిని ఈ అమ్మాయి శుభశ్రీ మ్యాజిస్ట్రేట్గా చేస్తుంది, ఏంటి ఈ అమ్మాయి అంటే, అబ్బే బద్ధకం అండి, వచ్చి సరిగ్గా పనిచేయదు అన్నారు అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ నాట్ కంటెంప్ట్. శుభశ్రీ కెనాట్ ఫైల్ ఎ కేస్ అగైన్స్ట్ ద జడ్జ్. ఏమమ్మా జ్యోతిర్మయ్య గారు, నేను నిద్రపోతున్నాను రాసావా, ఏమిటిది అంటానికి లేదు, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఒపీనియన్, it is not contempt. Section 10 deals with the power of High Court to punish contempt of subordinate courts. కింద కోర్టు జడ్జి గారు మీకు చెప్పండి, అతని విట్నెస్ ఏమైనా తిట్టినా ఇట్లా అనమాట సరే, కింద జడ్జిని హైకోర్టు. గుర్తుపెట్టుకోండి, హైకోర్ట్ ఈజ్ ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ టు కండక్ట్ ట్రయల్. కంటెంప్ట్ కేసులు కింద కోర్టులో ఎక్కడ జరగవు, హైకోర్టులోనే జరుగుతాయి సెక్షన్ 11 ప్రకారం. సెక్షన్ 12 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, జనరల్ పనిష్మెంట్ ఫర్ ది కంటెంప్ట్ 6 months 2005. అన్నిటికన్నా దీంట్లో విచిత్రం ఏంటంటే అపాలజీ చెప్తే వదిలేయమంటారు. సెక్షన్ 12లోనే అపాలజీ ఈజ్ ది బెస్ట్ పనిష్మెంట్ అంటారు. సెక్షన్ 14, కోర్టులోనే జరిగితే, హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు జరిగితే ఈ కోర్టు అనే అన్నా అనుకోండి, దెన్ ఇమీడియట్లీ దే కెన్ టేక్ సుమోటో కంటెంప్ట్ యాక్షన్, రైట్. సో నార్మల్గా కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ది కోర్టు కేసులు ఎలా తీసుకుంటారు, ప్రెసిడెంట్ గారిని ఏమైనా తిట్టారనుకోండి, గవర్నర్ గారిని తిట్టారనుకోండి, గవర్నర్ గారు కంటెంప్ట్ కేసు అక్కర్లేదు, అడ్వకేట్ జనరల్ ఆర్ అటార్నీ జనరల్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్. సో అలాగే వాళ్ళ తరఫున కోర్టులు కొన్ని సందర్భాల్లో పేపర్లో చూసుకోవడం సుమోటోగా తీసుకోవచ్చును.
రైట్. సెక్షన్ 16 డీల్స్ విత్ ది కంటెంప్ట్ బై జడ్జెస్ ఆర్ మ్యాజిస్ట్రేట్. సెక్షన్ 18 కొన్ని సందర్భాల్లో సింగిల్ జడ్జి ఇస్తే జనరల్గా హియరింగ్ ఆఫ్ ద కంటెంప్ట్ బై 2 జడ్జెస్ బెంచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దెన్ ఒక జడ్జి చేస్తే సెక్షన్ 19 ప్రకారం అప్పీలు డివిజన్ బెంచ్కి వెళ్ళొచ్చు. సో అల్టిమేట్లీ ఫైనల్ అపెలెంట్ ఈస్ సుప్రీం కోర్ట్. రైట్. సెక్షన్ 20 లిమిటేషన్, కంటెంప్ట్ కేసులు 1 year లోపలే వేయాలి. సో దీంట్లో ఏదైనా రూల్స్ అవి కావాలంటే సెక్షన్ 23 ఈజ్ ద కాంపిటెంట్ సెక్షన్. ద సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ మేక్ రూల్స్. సో ఏదో హడావిడిగా చెప్పాను బికాజ్ ఐ హ్యావ్ టు గో టు అదర్ క్లాస్. టుమారో విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. విత్ దిస్ ఐఎమ్ స్టాపింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్లీజ్ రీడ్ ద టాపిక్స్ ఐ టోల్డ్ యూ. ఒకసారి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ది కోర్ట్స్ యాక్ట్ చదువుకోండి. ఇప్పుడు 23 సెక్షన్లు చెప్పాను కాబట్టి చదువుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. విత్ దిస్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.